اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی معادل الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم والی الاکرام ومنہ کریم عبد المکرم بارک وسلم اللہم اکرم اہلنا بکرمک العظیم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں اور پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی، علم اور عمل کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی، تو حضرت خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے وہ یقیناً اللہ کا ولی۔ تو علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے سلوک میں۔ اور جب امام غزالی کے قول کے مطابق علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اور پھر عمل بغیر اخلاص کے بیکار ہو جاتا ہے، اور اخلاص والے بھی خطرے میں ہوتے ہیں اگر ان میں خوف الہی نہ ہو۔ تو دو کی گفتگو میں عرض کر چکا تھا علم اور عمل کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اخلاص پر اور خوف الہی پر عرض کروں گا۔ تو علم جب بندہ حاصل کر لیتا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے اپنی حد کوشش پر، تو اب اس کو سب سے زیادہ جو اہمیت چیز رکھتی ہے وہ ہے اخلاص۔ اور اخلاص بڑی شان والی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں اس کو اخلاص اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، اور پھر میں خود اس سے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اخلاص کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جو فقط اللہ کے لیے کی جائے وہ اخلاص ہے۔ ہم علم حاصل کریں وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، نیکی کریں، عبادت کریں، تقوی اختیار کریں، جو بھی نیک و طاعت و بندگی کرے فقط اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صرف وہی نیکی اور عمل کام آئے گی جو فقط اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبادت کرنے والوں اور محنت کرنے والوں اپنے اندر اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، ورنہ فضول مشقت ہے۔ یعنی اگر اخلاص نہ ہوا تو آپ کی ساری جو ہیں محنت ضائع ہو کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بندے جو جیسی نیت کرتے ہیں اللہ وہی ان کی نیت کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ مثلا بندے اگر دنیا مانگتے ہیں، دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دنیا عطا کر دیتا ہے۔ بندے اگر آخرت چاہتے ہیں، آخرت کے درجات چاہتے ہیں، آخرت میں جہنم میں اس کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو طلبگار ہے، تو اللہ انہیں جنت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ شان والے وہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں عالم سے گزر کر فقط اللہ کے طالب ہوتے ہیں، جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، یریدون وجہہ، جو اسی کے مخلص کے طلبگار ہیں، اسی کے رضا کے طالب ہیں، اسی کی دیدار کے مشتاق ہیں، اسی کی معرفت کے حصول میں سرگرداں رہتے ہیں، اسی کے عشق میں ہمیشہ مسرور اور بے خود رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اللہ کے طالب ہوتے تو پھر انہیں اللہ اپنا دیدار عطا کرتا ہے دنیا میں دل کی آنکھوں سے، قیامت کے دن جنت میں اللہ حدیث کے مطابق ماتھے کی آنکھوں سے اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ تو بس بات یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت، ہمارا علم، ہماری تمام نیکی، ہماری تقوی، ہماری محنت، ہماری مشقت اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہم کریں فقط اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی معرفت و محبت پانے کے لیے کریں، اللہ کی رضا و قرب حاصل کرنے کے لیے کریں۔ کیونکہ جو اللہ کو پا لیا، بزرگان دین فرماتے من لہ المولا فلہ الکل، جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پا لیا۔ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھا، ایک بار اس نے جوش میں آیا اور اس نے تمام لوگوں کو کہا، اپنی تمام سلطنت میں اعلان کر دیا کہ
کسی بات پر خوش ہو گیا, کہا جو جس کو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے. سب مانگنے لگے, مجھے یہ چاہیے, مجھے اتنی زمین چاہیے, مجھے اتنی دولت چاہیے, مجھے فلاں جگہ کا حصے دار بنا دیجیے, مجھے فلاں جگہ کی حکومت دے دیجیے, مجھے فلاں جگہ کی زمین دے دیجیے, مجھے فلاں جگہ کی عزت دے دیجیے, مجھے فلاں جگہ کا رتبہ دے دیجیے, فلاں دولت چاہیے, یہ چاہیے, ہیرے جواہرات, جو جس کو منہ میں آیا سب نے مانگا, سب کو بادشاہ نے دیا. بادشاہ کے پیچھے کھڑی ایک کنیز تھی جو پنکھا جھلا کرتی تھی. تو بادشاہ نے کہا اس کنیز سے کہ تو کیوں نہیں مانگتی, تو بھی کچھ مانگ لے. تو اس کنیز نے بادشاہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس کنیز نے کہا حضور میں آپ کو مانگتی ہوں, کیونکہ اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ ساری کائنات میری ہے. تو بس اولیاء اللہ بھی اللہ کے طالب ہوتے ہیں. جب اللہ کو کوئی پا لیتا ہے تو پھر دنیا آخرت تو اس کی خالق و مالک تو اللہ ہی کی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو دنیا آخرت کی تمام کامیابی سے نواز دیتا ہے. اسی لیے اس نے اپنے ولیوں کی شان میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ میرے دوست وہ ہیں جنہیں نہ دنیا کا کوئی غم ہے نہ آخرت کا کوئی خوف. یعنی تمام دنیا اور آخرت کی تمام خوشی اور کامیابیاں انہیں عطا کر دی جاتی ہیں. من لہ القولا فلہ الکل, جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا. تو اس لیے اللہ کے طالب بنے. اللہ کے طالب بننے سے دنیا بھی آپ کے پیچھے رہے گی, آخرت تو آپ کی بننی ہے. تو اب رہ گئی بات جن بندوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا, جو علم بھی حاصل کر رہے ہیں, عمل بھی کر رہے ہیں, نیکی بھی کر رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, سخاوت بھی کر رہے ہیں, سارے نیک عمل کر رہے ہیں, لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے. تو ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے, ورنہ فضول مشقت ہے, غوث پاک نے فرما دیا. جیسا کہ حدیث شریف ہے, ایک بڑی مشہور حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے علم کی دولت سے نوازا تھا, میں نے خود بھی پڑھا, دوسروں کو بھی پڑھایا, خود بھی سیکھا, دوسروں کو بھی سکھایا. اللہ فرمائے گا میرے بندے بے شک تو سچ کہتا ہے, تیری نیت یہی تھی, لیکن یہ سب کرتے وقت تیری نیت میں اخلاص نہیں تھا. اخلاص کا مطلب میرے لیے تو نے نہیں کیا, یہ کرتے وقت تیری نیت دنیا کی تھی, یعنی دنیا کے حصول کی, دنیا کی عزت کے لیے, کہ تجھے لوگ بڑا عالم سمجھے, تیرا بڑا نام ہو, تیری شہرت ہو, تیری عزت ہو, تیری تکریم ہو. تو میں نے تیری جو نیت تھی ریا کی, دکھاوے کی اور خلقوں کو کے نزدیک عزت والے بننے کی, تو میں نے دنیا میں تیری نام و شہرت و واہ واہ کروا دی, نام و شہرت عطا کر دی. میں نے کہا نا جیسے بندی کی نیت ہوتی اللہ ویسے ہی عطا کر دیتا. دنیا کی نیت تھی تو اللہ نے دنیا دے دی, لیکن سبب یہ بنا کہ جب دنیا تو نہیں مانگ لی تو اب میری رضا تجھے نہیں مل گئی, میری رضا تو اخلاص میں تھی. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے تو سچ کہتا ہے, تو نے یہ سب کیا, علم حاصل بھی کیا اور لوگوں کو پڑھایا بھی, علم کا فیض بھی بانٹا, لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت تیری نیت نام و شہرت کی تھی, دنیا کی تھی, اخلاص نہیں تھی, میری محبت میں تو نے نہیں کیا. تو آج تیرے لیے یہاں کوئی حصہ نہیں, فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ اس کے علم میں اخلاص ہوتا, پڑھاتا, سیکھتا اور سکھاتا, اگر اللہ کے لیے خاطر کرتا تو اللہ دنیا بھی اسے دیتا, دنیا میں تو واہ واہ ہونی ہی تھی اس کی, آخرت میں جنت بھی دیتا, نعمت بھی دیتا اور اپنا قرب و دیدار بھی عطا کرتا. لیکن چونکہ اس کی نیت ہی دنیا کی تھی تو اللہ نے اسے علم جیسی اتنی بڑی نعمت اور دولت ہونے کے باوجود علم مردود ہو گیا اگر اس میں اخلاص نہیں ہوا. یعنی علم کی قبولیت کی شرط اللہ نے اس حدیث سے ثابت ہے کہ علم کی مردودیت ہو جاتی ہے اس وقت اگر اس میں ریاکاری ہو, اور اگر علم مقبول ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. دوسرا شخص آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا سخی ہوگا. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے بے پناہ دولت سے نوازا تھا, میں نے خود بھی کھایا, دوسروں کو بھی کھلایا, خود اپنی بھی ضرورتیں پوری کری, تیری مخلوق کی بڑی خدمت کری, اور ان کی دستگیری کی, ان کی غریبی دور کری, ان کی پریشانیاں دور کری, پیسوں سے بھی ان کی خوب مدد کری, سخاوت کی,
اللہ فرمائے گا میرے بندے تو سچ کہتا ہے، تو نے ایسا ہی کیا، تم یہ سب کرتے وقت تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ بڑا مسیحا مانے، تجھے بڑا داتا سمجھے، بڑا سخی سمجھے، یعنی کل ملا کے یہ کہ تیری نام اور شہرت کی نیت تھی، تو میں نے تیری دنیا میں عزت بھی کروا دی، شہرت بھی کروا دی، نام بھی، تیرے نام کے ڈنکے بھی بجوا دی، تو نے میرے لیے سخاوت نہیں کی، تو فرشتوں کسے بھی لے جاؤ جہنم میں، اگر یہ میرے لیے کرتا تو دنیا میں تو نام ہونا ہی ہونا تھا، لیکن آخرت میں بھی اس کی عزت بڑھا دیتا، کیونکہ سخاوت ایک ایسا عمل ہے۔ یحییٰ علیہ السلام سے ایک بار شیطان نے کہا کہ یحییٰ مجھے بخیل نیکوکار پسند ہے، بخیل عبادت گزار پسند ہے، لیکن کنجوس لیکن سخی گنہگار پسند نہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ کنجوس جو ہے اپنی ساری عبادت ضائع کر دیتا ہے اپنی کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، اور گنہگار اپنے سارے گناہ اللہ سے معاف کروا دیتا ہے سخاوت کی وجہ سے۔ تو سوچئے سخاوت کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی نیک عمل صالح ہے، لیکن اتنی بڑی سخاوت بھی مردود ہو جاتا ہے اگر اس میں اخلاص نہ ہو، یعنی اخلاص ہی سے سخاوت بھی قبول ہوتی ہے۔ اور ایک بات آپ خاص یہ سمجھیے کہ یہاں ایک بار اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ جو قیامت میں فیصلے کر رہا ہے وہ آپ کے دل اور نیتوں پر فیصلے ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہاری لباسوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہاری دلوں اور ان میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو خلق کے نزدیک اگر آپ کو عزت والے بننا ہے، وہ کرنا ہے، تو بس صافہ لگا لے، ٹوپی لگا لیں، اچھی باتیں کرنے لگیں، دین کی باتیں بتانے لگیں، میری طرح اچھی اچھی باتیں کرنے لگیں، کیونکہ خلق آپ کی ظاہر کو دیکھ رہی ہے، آپ کے جبہ اور قبہ میں پھنسی ہوئی ہے، آپ کی زبان کی میٹھی باتوں میں پھنس جاتی ہے۔ تو خلق کے نزدیک آپ ظاہر سنوار لیں گے تو خلق کے نزدیک عزت والے بن جائیں گے، خلق کے نزدیک نیک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک نیک نہیں ہونا جب تک کہ آپ کی دل اور نیت صاف نہ ہو جائے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ تم روز اپنا چہرہ دھوتے ہو صابن سے اور اس پہ کریم لگاتے ہو کہ خلق دیکھے گی، اگر چہرے پہ کوئی داغ دبا ہو تو خلق ٹوکے گی، لیکن اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، جبکہ تمہارے رب کی نظر ہر وقت تمہارے دل پر ہوتی ہے، اور دل کا جو صابن ہے، دل کو جو صفائی وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو صفائی ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا دلوں کا سیکل ذکر اللہ ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے تاکہ دل میں صفائی ہو اور اس میں اللہ کا جلوہ نظر آ سکے۔ تو ہم ظاہر سنوارنے میں بنتے ہیں تو ظاہر سے خلق ایٹریکٹ ہوتی ہے، لیکن باطن سنوارنے سے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ آپ کی دل اور نیتوں پر ہونے ہیں، ظاہر میں نہیں ہونے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے قیامت کے دن جتنے بھی اللہ فیصلے کر رہا ہے وہ دل اور نیت پہ کر رہا ہے۔ بظاہر کتنے بڑے عالم تھے، بظاہر کتنے بڑے سخی تھے، لیکن علم اور سخاوت جیسی نیکی بھی مردود ہو جاتی ہے، رد کر دی جاتی ہے اگر اس میں اخلاص نہ ہو، نیت بھی اخلاص نہ ہو، نیت میں رضا الہی نہ ہو اور محبت الہی اور رضا قرب الہی کی نیت نہ ہو۔ تو قیامت کے دن جو اگر آپ کو اللہ کے نزدیک اچھا بننا ہے تو اللہ رسول کے نزدیک سوچتے کہ مقبول ہو جائے تو اپنی دل اور نیت صاف کر لیں، یعنی نیت میں اخلاص پیدا کریں اور دلوں سے کینہ ہٹا دیں، دلوں سے گناہ ہٹا دیں۔ باطن جتنا آپ کا روشن ہوتا جائے گا اللہ کی نظر میں اتنے ہی آپ مقبول ہوتے جائیں گے۔ جیسے ظاہر آپ کا جتنا چمکے گا اور جتنا ظاہر سنواریں گے، زبان اور ظاہر جتنا سنورے ویسے خلق کے نزدیک قبولیت ہوتی، اسی طرح باطن جتنا اچھا ہوگا، باطن جتنا صاف ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے رسول کے یہاں آپ کی اور اولیاء اللہ کے یہاں آپ کی مقبولیت بڑھتی جائے گی۔ اور قیامت کے دن آپ کے فیصلے سارے دل اور نیت پر ہونے، باطن پر ہونے، اس لیے بہتر یہ ہے کوشش یہ کریں کہ اپنے باطن کو صفائی پر دھیان دے۔ مولا علی شیر خدا کرم وجہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص ظاہر پر فوکس کرے، ظاہری سنوارنے کو فوکس دے، زور دے کہ ظاہر سنوارو، ظاہر میں ہی ہر وقت لگا رہے، تو آپ نے فرمایا سمجھ لینا اس کا باطن خراب ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرے باطن پر، اولیاء اللہ جو ساری محنت کرتے وہ دل کی صفائی پر محنت کرتے۔
ख्वाजा इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक बार मगरिब की नमाज पढ़ने आप मस्जिद में तशरीफ ले गए तो आपके जो मुरीद और खलीफा थे सैयदना ख्वाजा हबीब अजमी रज़ी अल्लाह ताला नमाज मगरिब पढ़ा रहे थे। तो आप चूंकि हबीब अजमी जो कि बाद में एक सूदखोर की एक जिंदगी थी, आपने तौबा इमाम हसन बसरी के हाथ पर करी और आप ही से मुरीद हुए और आप ही के जरिए मारिफत इलाही की राह तय करी। आप ख्वाजा इमाम हसन बसरी आपके शेख थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अर्ज कर रहा हूँ कि ख्वाजा इमाम हबीब अजमी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे बज़ाहिर, तो जुबान में उनकी थोड़ी लुकनत थी, अल्फाज उनके सही नहीं अदा होते थे। तो ख्वाजा हबीब अजमी नमाज पढ़ा रहे थे तो अल्हम्दु सूरह फातिहा में अल्हम्दु में बड़ी शय की जगह छोटी है आपने कही। अब ख्वाजा इमाम हसन बसरी थोड़ा सा देर से आए थे, तो उन्होंने जैसे ही सुना कि अल्हम्दु में बड़ी ही की जगह छोटी है पढ़ी, तो आप वजू करने लगे। जानबूझ के आपने वजू में देर लगाया, इतनी देर लगाया कि हबीब अजमी की नमाज पूरी हो गई। फिर आपने अलग नमाज अदा करी। कोई बात नहीं, ये किस्सा हो गया। जब रात में तहज्जुद में आप अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहे थे ख्वाजा इमाम हसन बसरी, तो आपने अल्लाह से अर्ज़ की कि अल्लाह मुझे अपनी रजा अता कर। अल्लाह ने फरमाया कि हसन बसरी, इल्का किया इमाम हसन बसरी को इल्हाम किया और अल्लाह ने फरमाया हसन बसरी तो मेरी रजा मांग रहा है, मेरी रजा तो नमाज मगरिब में हबीब अजमी की नमाज मगरिब में थी। ऐ हसन, मेरी रजा तो हबीब अजमी की नमाज मगरिब में थी, तो उस वक्त कहाँ था? ख्वाजा इमाम हसन बसरी ने फरमाया अल्लाह तूने देखा नहीं हबीब की जुबान अल्हम्दु में बड़ी ही की जगह छोटी ही पड़ी थी, इसलिए मैंने जानबूझकर देरी से वजू किया ताकि मैं सही से नमाज अदा करूं। अल्लाह ने फरमाया ऐ हसन तो हबीब की जुबान देख रहा था, मैं हबीब का दिल देख रहा था। तो बस समझानी बात यह है कि अल्लाह के नजदीक जो भी कबूलियत है वो दिल और नियत पर है। हजरत बिलाल हफ्सी जुबान मुबारक से अजान सही से नहीं देते थे, अल्लाह अशहदु अन्ना बड़ी सीन की जगह छोटी सीन कहते थे, लेकिन अल्लाह को वही अदा पसंद थी क्योंकि अल्लाह दिल देख रहा था बिलाल हफ्सी का। वाकया मशहूर है। तो बस समझाना अर्थ यह है कि तमाम बातों से ये बात असल चीज है कि आपकी नियत में इखलास पैदा हो जाए तो आपकी हर चीज मकबूल होती चली जाएगी, चाहे वो इल्म हो, चाहे इबादत हो, चाहे तकवा हो, चाहे सखावत हो। फिर एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीसरा शख्स आएगा वो शहीद होगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तूने क्या किया मेरे लिए? वो कहेगा या अल्लाह ताला मैंने तेरी राह में जिहाद किया, इतना जिहाद किया यहाँ तक कि मैं तेरी बारगाह में शहीद हो गया, तेरी राह में शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू सच कहता, ऐसा ही हुआ, लेकिन ये सब करते वक्त तेरी नीयत ये थी कि तुझे लोग बड़ा बहादुर समझे और अगर तू मर जाए तो तुझे लोग शहीद समझे। तो तेरी नीयत हासिल कलाम, ये तेरी नीयत खल्क की मदो सना में थी और खल्क की तारीफ और तौसीफ में थी और खल्क के लिए नाम और इज्जत और शोहरत में थी। तो मैंने तुझे दुनिया में शहीद भी मशहूर कर दिया, तेरी इज्जत भी करवा दी और तुझे शहीद भी कहलवा दिया। अब तेरा यहाँ कोई हिस्सा नहीं, फरिश्ते से भी जहाँ जानना। तो शहादत जैसा इतना बुलंद और पाया मर्तबा भी रद्द कर दिया जाता है अगर उसमें इखलास ना हो। तो बस बात समझानी है कि इखलास इतनी ज्यादा अहमियत रखती है बंदे के अंदर और बंदा मुखलिस ही तब बनता है जब उसके अंदर इखलास पैदा हो जाए। और मुखलिस वो बंदा होता है जिसके लिए शैतान ने कहा था अल्लाह मैं तेरे सारे बंदों को बहका दूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि सारों को बहका देगा, तो शैतान ने कहा नहीं सिवाय उन मुखलिस बंदों के, यानी जो इखलास वाले बंदे, उनको छोड़कर मैं सबको बहका दूंगा। क्यों? क्योंकि जो इखलास वाला है उसकी नियत तो अल्लाह रसूल को पाने की है, तो वो दुनिया और आखिरत से निकल गया और शैतान तो उलझाता ही दुनिया के गोरख धंधों में। तो इसलिए हासिल कलाम ये है कि इखलास पैदा करें। अल्लाह मुझे और आपको इखलास की दौलत से नवाजे और हमारे अमाल में हमारी बात में इखलास पैदा करें। और सरकार गौस पाक का कौल है कि इखलास में भी इखलास ये है कि बंदा अपने इखलास पर भी नजर न रखे, इखलास को भी कमाल पर पहुंचाए। यानी इखलास रखते हुए बंदा ये, जैसे इबादत करते हुए बंदा ये सोचे कि मैंने कोई इबादत नहीं करी, इसी तरह बंदा इखलास रखते हुए भी ये समझे कि मैं मुखलिस नहीं हूं, ताकि उसका इखलास भी दर्जे कबूलियत पर पहुंच जाए और कमाल को पहुंच जाए। कि बंदा जब इबादत
करके भी सब कुछ कहता है या अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया, तो वो मकबूल हो जाता है। ये मकबूलों की अलामात में से है। इसी तरह इखलास करके भी, क्योंकि जब बंदा अपनी नेकियों पर नजर रखता है तो वो गुमराह होता है, वो खुद को अच्छा समझेगा। और पहले कई नसीब तो मैंने अर्ज कर दिया कि जब खुद को अच्छा समझेगा तो वही सैयदा आयशा ने फरमाया उसी वक्त वो बुरा बन जाता है और उसमें घमंड और उज्ब पैदा हो जाता। अब रह गई रिया, रिया को भी समझ लें। अब आज के दौर में रिया और आला दर्जे की है। एक कौल बस ख्वाजा फज़ैल इब्न अयाज़ का अर्ज कर रहा हूँ। आपने फरमाया ख्वाजा फज़ैल इब्न अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि हमारे दौर में रियाकार बड़े आला दर्जे के हो गए। अब ख्वाजा फज़ैल इब्न अयाज़ कितने पहले के बुजुर्ग हैं, गौस पाक से भी पहले के। वो फरमाते हैं कि पहले वो अपने जमाने में कहते हैं कि हमसे भी पहले के वो लोग रियाकार थे जो उन लोग कामों की रियाकारी यानी दिखावा शो ऑफ करते थे, उन कामों को जो वो करते थे, जो इबादत और नेकी और तकवा वो करते थे उसको लोगों में बताते थे। आपने फरमाया ये हमारे जमाने से पहले के लोगों की बात है, लेकिन आप फरमाते हैं अब हमारे जमाने में रियाकारी आला दर्जे की हो गई है कि वो रियाकार वो बातें बताते हैं, वो नामाल में दिखावा करते हैं जो वो करते भी नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं शेखी खोरी, कि इतनी इबादत करी नहीं लेकिन लोगों में गाते हैं कि मैंने इतनी इबादत करी, सखावत करी नहीं लेकिन लोगों में गा रहे हैं, करा कुछ नहीं है लेकिन लोगों में दिखाते हैं कि हमने ये अमल किया, ये नेकी करी, ये इबादत करी, हम इतने नेक हैं, इतने फल दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। आजिज़ी में भी तवाज़ो, आजिज़ी में भी शो ऑफ करते हैं। दाता अली गंज बख्श ने फरमाया यानी अखलाक़े हसना में भी शो ऑफ होने लगा। आमाले हसना में तो होते ही थे लेकिन अखलाक़े हसना में भी शो ऑफ है, लोगों में दिखाते हैं नरमी आजिज़ी, लेकिन हकीकत में ये उनका शो ऑफ होता है, यानी रियाकारी होती है लोगों के नजर में कि लोग हमें बड़ा बाअखलाक समझें, लोग बड़े हमें इबादत, जैसे इबादत में रियाकारी होती वैसे अखलाक़े हसना में भी रियाकारी होती। दिलों में कीना है, दिलों में हसद है, लेकिन जुबान इतनी मीठी और अखलाक से बोलते हैं कि इनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। ये भी रियाकारी है, ये तो मुनाफिकत है सरासर। दाता अली गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह आजिज़ी का तकब्बुर है। यदि बंदा आजिज़ी में भी रियाकारी पैदा करता है, और शैतान सबसे ज्यादा मोहब्बत उस आजिज़ी वाले तकब्बुर, आजिज़ी करता है यानी आजिज़ी करता है और कहता है और खुद दिल में समझता है कि मैं कितना आला हूं, देखो मैं कितना अच्छा हूं, लोगों की नजर में कितना मैं अपने आप को कमतर जान रहा हूं। तो खुद अपनी आजिज़ी पर भी नजर करना ये भी गुनाह है और ये मुनाफिकत है। जैसे इखलास करके भी बंदा अपने इखलास पे नजर न रखे, इसी तरह बंदा आजिज़ी और तवाज़ो किसके लिए कर रहा है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, न कि लोगों की नजर में इज्जत वाले बनने के लिए। तो इसलिए आजिज़ी में भी दिखावा ना हो, अखलाक़े हसना में भी रियाकारी और दिखावा ना हो, आमाले हसना इबादत में भी रियाकारी दिखावा ना हो, तीनों में इखलास पैदा करे। अपने अखलाक जो दुरुस्त कर रहा है, लोगों के साथ अच्छे मीठी बातों से और अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो वो भी फकत इसलिए कि मेरा रब राजी है। और खल्क़ अयालुल्लाह, अल्लाह के खल्क़ अल्लाह का कुंबा है, इसके साथ मोहब्बत से पेश आओ। हुजूर ने फरमाया कि जमीन वालों पर तुम रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पर रहम करे। अल्लाह की मखलूक है, हर एक के साथ भलाई करनी, ये नियत रखे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह हुजूर की उम्मत है इसलिए मोहब्बत के साथ पेश आए, ना इसलिए कि लोग मुझे बड़ा आजिज़ी वाला समझे, मुझे बड़ा बाअखलाक समझे, मुझे बड़ा इबादत गुज़ार नेक और अल्लाह वाला समझे। इसलिए अगर नियत करता है तो वो उसकी आजिज़ी गुनाह हो गई, उसकी तवाज़ो गुनाह हो गई, उसके अखलाक़े हसना गुनाह हो गए, वो अखलाक़े रज़ीला में तब्दील हो गए, क्योंकि वो जाहिर में तो दिखावा कर रहा है अखलाक़े हसना का, लेकिन बातिन उसका खराब है, तो अल्लाह की नजर से और गिर गया वो। तो कोशिश करें कि अपनी बातिन की सफाई इस हद तक करे कि जो जाहिर में अखलाक से हसना से मखलूक से पेश आ रहा, तो बातिन में भी उतनी ही सफाई रहे, बातिन में कीना ना रहे, हसद ना रहे, जलन ना रहे, बल्कि अगर किसी से मोहब्बत से पेश आ रहा तो हकीकत में उससे मोहब्बत से पेश आए, दिल में भी उसके लिए मोहब्बत और उल्फत हो, दिल में भी सच्ची दोस्ती हो और जाहिर में भी उसी के साथ मोहब्बत से पेश आए। तो बस बात ये करनी है कि अखलाक़े हसना में भी
तवाज़ु में भी, सखावत में भी, इल्म में भी, आजिज़ी इंकिसारी में भी, इबादत में भी, नेकी में भी, जिक्र में भी, तमाम अखलाक में, मामलात में, आमाल सालिहात में, तमाम अखलाक हसना में, सब में इखलास पैदा करने। बस हासिल कलाम ये कि इखलास पैदा करें। इन तमाम इखलास का मतलब ये सब फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करें, और इसलिए करें कि अल्लाह रसूल ने हमें ये हुक्म दिया है। अगर हम इस पर करेंगे तो अल्लाह खुश होगा, अल्लाह राज़ी होगा। और मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिससे अल्लाह राज़ी हो गया, जिस पर अल्लाह मेहरबान हो गया, तो दुनिया क्या आखिरत क्या। जब बादशाह आपकी तो उसकी सारी बादशाहत आपके कदमों में। इतनी बात आप समझ चुके। अब फरमाया इमाम गजाली ने कि तमाम इखलास वाले भी खतरे में हैं, कामयाब वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। अब ये चौथा और आखिरी दर्जा तसव्वुफ में और रूहानियत में। अब खौफ इलाही को खौफ इलाही और तकवा से मुराद परहेजगारी, यानी अल्लाह के खौफ से गुनाहों से बचे। इसमें समझने वाली बात यह है कि इंसान के अंदर इल्म भी आ गया, इबादत भी आ गई और इखलास भी आ गया, इसके बाद फिर खौफ इलाही की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है, एक मिसाल दूंगा बड़ी हकीकत वाली, कि शैतान जो था उसके पास इल्म भी था, इबादत भी थी और इखलास भी था। यानी ये सब कुछ, जब वो इल्म, उसके पास इल्म इतना था कि फरिश्तों को पढ़ाता है, इबादत इतनी कि रूए ज़मीन पर कोई जगह नहीं जहां उसने सजदा न किया, और फिर इखलास भी था, इखलास के साथ वो इबादत करता था, तभी तो अल्लाह ने उसको कबूलियत बख्शी थी कि उसने 1 लाख साल अल्लाह की इबादत इखलास के साथ की, तो अल्लाह ने उसे पहले आसमान पे उठा लिया, फिर 1 लाख साल करी दूसरे आसमान, इस तरह करके 7वें आसमान के ऊपर अर्श तक चला गया। वो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करता था, तभी इबादत कबूल होती जाती थी, और अल्लाह उसका सिला उसको रुतबे की शक्ल में अता करता, यानी अपने करीब करता जाता था। पहले आसमान में दूसरे पे कर, यहाँ तक अर्श पे चला गया, फरिश्तों को साथ बनना गया। लेकिन चौथा जो दर्जा था और आखिरी जो दर्जा खौफ इलाही का था, वो शैतान उससे महरूम था, उसके अंदर खौफ इलाही नहीं था, यानी अल्लाह का खौफ नहीं था। अब अल्लाह का खौफ ना होने की वजह से शैतान मरदूद हो गया। जैसे इखलास ना होने की वजह से इल्म और अमल मरदूद हो जाते हैं, इसी तरह खौफ इलाही ना होने से इल्म, इबादत, इल्म, अमल और इखलास भी रद्द कर दिए जाते हैं। कैसे? कि जब अल्लाह तबारक व तआला को जब कुछ करना होता था तो लौह महफूज पर पहले वो बात लिख दी जाती थी। तो लौह महफूज पर अल्लाह ने लिख दिया कि आसमान से एक शख्स को अल्लाह लानत का तौक डालकर मरदूद और मलून बनाकर दुनिया में भी फेंक देगा, जमीन पर फेंक देगा। अब जो फरिश्ते थे वो सारे खौफ इलाही से लरसते थे, अल्लाह से डरते थे। उन लोगों ने सोचा कि पता नहीं हम में से कौन है जिसके साथ अल्लाह ये सलूक करने वाला है। तो सारे फरिश्तों में सबसे बड़ा ये अज़ाज़ील यानी शैतानी था। तब इसके पास गए, क्योंकि अल्लाह ने इसको उस्ताद बनाया था उनका। था तो ये इब्लीस जिनों में से, लेकिन फरिश्तों का टीचर था। अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल रखे थे, यानी इल्म, अमल और इखलास में इतना पुख्ता था, जिसका सिला अल्लाह ने उसको दिया था। तो इसके पास गए सारे फरिश्ते, और फरिश्तों ने कहा कि ऐसा है, तुम हम में सबसे बड़े हो, पता नहीं किस शख्स के लिए अल्लाह ने लिखा है, हम में से पता नहीं कौन है जिसको अल्लाह लानत का तौक डालकर दुनिया में फेंक देगा, जमीन पे फेंक देगा। तुम ऐसा है, हमारे लिए सिफारिश करो। अब शैतान के अंदर इल्म और अमल और इखलास तो था, लेकिन खौफ इलाही नहीं था। खौफ इलाही ना होने की वजह से उसने कहा, बेपरवाही और लापरवाही बरती। उसने कहा, अरे चलो जब होगा ये मामला तो मैं अल्लाह के इतने करीब हूं कि मैं अल्लाह से कह के फौरन बदलवा दूंगा, तुम में से अगर कोई हुआ। कोई बात नहीं। जब अल्लाह तबारक ताला ने जब ये सजदे का हुक्म दिया, शैतान खड़ा हो गया। अल्लाह ने फिर, उसको खुद नहीं पता था कि अल्लाह से ना डरने का नतीजा ये होगा कि वो शख्स नहीं होगा, वो मरदूद मलून करके दुनिया पे फेंक दिया जाऊंगा। अब उसके अंदर खौफ इलाही कैसे नहीं था? अल्लाह ने जब कहा सजदा करो तो तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन।
اس نے گھمنڈ کیا. اب اللہ نے ابھی اسے رد نہیں کیا, یعنی ملعون و مردود نہیں کیا, اس کا رتبہ نہیں چھینا. اللہ نے وجہ پوچھی, بتا تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں آگ کا ہوں, یہ خاک کا ہے, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, اور آگ افضل ہوتی ہے اور خاک کمتر ہوتی ہے, تو میں آگ ہو کر خاک کے آگے کیسے جھک جاؤں؟ اب یہ جو باتیں علمی کرنے لگا وہ کس کو سمجھا رہا تھا؟ اللہ کو. اور جب کوئی اللہ کو سمجھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پڑھا رہا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو فرشتوں کی طرح سجدے میں گر جاتا. اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اللہ سے کھڑا ہو کر ہم کلام اور منہ چلائے. یہ اس کا جواب دینا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ اس کے اندر خوف الہی نہیں تھا. تو اللہ نے کہا کہ بس جب اب اللہ ہی نے آگ پیدا کی, اللہ ہی نے خاک پیدا کری, وہ اللہ کی مرضی جسے چاہے افضل کر دے. یہ کون ہوتا ہے اللہ کو رائے و مشورہ اور جواب دینے والا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے؟ اللہ کو نہیں خبر. جب شیطان نے یہ حجت کری اور اللہ کو یہ جواب دیا, اللہ نے کہا یہ میرے خوف سے بے خوف ہے, اس لیے سے مردود و ملعون کر کے اللہ نے پھر جہنم فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے, تو مردود ہو گیا, لعنت کا ٹوک ڈال کے دنیا میں پھینک دیا. اب بات یہ سمجھانی ہے کہ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ابلیس میں قرآن میں ابلیس کا جو واقعہ محض افسانے کے طور پر ہے؟ نہیں, بلکہ اسی لیے بیان کیا ہے اللہ نے کہ مقرب سے مقرب بندہ کیوں نہ ہو جائے, اللہ کے کتنے بھی قریب کیوں نہ ہو جائے, لیکن اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ سے ڈرتا رہے. اب ولیوں میں سب سے بڑے بادشاہت سرکار غوث پاک کی ہیں. آپ ولیوں کے شہنشاہ ہیں, ولیوں کے امام ہیں. آپ کو عید کی نماز آپ نے پڑھی, شیخ صاحب الدین سہروردی نے آپ کو عید کی مبارکباد دی. غوث پاک نے فرمایا شہاب الدین میں نے تو تمہیں ایسا نہیں سمجھا تھا. آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ حضرت عیدی کی تو مبارکباد دی. آپ نے فرمایا مجھے اس دن عید کی مبارکباد دینا جس دن میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں. کون غوث پاک؟ جن کی بشارت ہے مریدوں کو کہ کوئی میرا مرید و چاہنے والا بے ایمان نہیں مرے گا. ایمان میں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ عرض توبہ کی توفیق ہوگی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. وہ غوث اعظم خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس وقت مبارکباد دینا جب میں ایمان کے ساتھ جاؤں دنیا. یہ کیا تھا؟ یہ کچھ نہیں, فقط خوف الہی تھا, یہ اللہ کا ڈر تھا. کیوں؟ کیونکہ ولی جو ہوتا ہے اس کی نظر اللہ کی ہر صفت پر ہوتی ہے. کل ہوا یوم فی شان, اللہ ہر لمحہ ایک نئی شان میں, پتہ نہیں کب رحمان سے قہر میں آ جائے اور قہار سے رحمان میں آ جائے, کب کون سی صفت جلوگر ہو جائے. اس لیے ولی اللہ سے ڈرتے ہیں. اور مولا علی شیخ خدا نے فرمایا کہ جب تم دنیا میں کسی سے ڈرتے ہو تو اس سے دور بھاگتے ہو, لیکن جب کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے. اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہوگا, اور جو جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ اتنا بے خوف ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, کہ بے شک میرے دوست ہی وہ ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے علم والوں کی بھی تعریف کری کہ قرآن میں کہ بے شک وہی علم والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں, کسی امیر کو غریب پر فضیلت نہیں, کسی غریب کو امیر پر فضیلت نہیں, الا بالتقوی, کہ بے شک اللہ کے نزدیک مکرم بندے وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو بس بات یہ سمجھانا ہے کتنی بھی بلندی پر بندہ پہنچ جائے, علم بھی ہو, عمل بھی ہو, اخلاص بھی ہو, تقوی بھی ہو, طہارت بھی ہو, تمام نیکیوں سے اپنی زندگی بھر لے, لیکن اللہ سے ڈرتا رہے کہ مولا اگر تو نے نہ بخشا, تو نے نہ کرم کیا تو میں ہلاک ہو گیا. یعنی کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے لیکن اللہ کا خوف رکھے. اب غوث پاک سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں ان کے حال بتا رہا ہوں کہ جن کے اندر کتنی بلندی اللہ نے دی تھی لیکن اللہ سے ڈرتے کتنا تھے. تو بھی آخری درجہ ہے کہ بندہ کتنی بھی ساری نعمتیں, ساری ولایتیں, ساری کرامتیں اور سارے مقامات طے کرنے کے بعد بھی
खुद को यूं समझे अल्लाह की बारगाह के, मौला तूने ना करम किया तो मैं बर्बाद हो गया। यानी अल्लाह से डरता रहे। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तहज्जुद के वक्त मस्जिद में जाते और अपनी दाढ़ी पकड़ कर रोते और फरमाते कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने अबू हनीफा को बख्श दिया तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। और फिर फरमाते कि अल्लाह अगर मैं किसी लायक भी ना हूं बख्श तेरी बख्शिश और मग़फ़िरत के, तो कम से कम मेरे दाढ़ी में सफेद बालों का हया कर लेना। तेरे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह सफेद बालों का हया करता है, यानी बूढ़ा समझ के मुझे माफ कर देना। किनके अल्फाज हैं? इमाम आजम अबू हनीफा, जो इमामों के इमाम, और उनके भी इमाम सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आपका मामूल था, खौफ इलाही ये था कि आप जब तकरीर से फारिग होते तो अपने तमाम मजलिस से कहते कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझे बख्श दिया तो मैं तुम सबको बख्शवा लूंगा, और अगर ऐसा ना हो तो तुम में से जो शख्स भी बख्शा जाए वो हमसे वादा करे कि हम सबको बख्शवा लेगा। ये कौन कह रहे? इमाम जाफर सादिक, इमाम हुसैन के पोते। आपने फरमाया, जबकि जन्नत आपके घर की है, जन्नत के मालिक जो हैं उनके ये सब क्या है? ये सिर्फ फकत अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप हमेशा रोते रहते अल्लाह के खौफ से। तमाम बुजुर्गान दीन अल्लाह के खौफ से कांपते हैं। और जो अल्लाह के करीब होता है, जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहते, नमाजें पढ़ते, क़याम में इतने खड़े होते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक में वरम आ जाते। ये फकत खौफ इलाही था। हजरत बिलाल हफ़सी आए एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतना रोए कि आपकी दर्श मुबारक तर हो गई, लिबास मुबारक तर हो गया, मुसल्ला मुबारक तर हो गया। हजरत बिलाल हफ़सी अज़ान फजर के लिए इजाजत लेने के आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप इतना रो रहे हैं, आपको तो अल्लाह ने गुनाहों से मासूम बनाया। कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल सच बात है, अफला अब्दुल शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनी? उसने मुझे अपना महबूब बनाया। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ में रोते। तो बस बात ये समझना है कि जो जितने बुलंदी पर होता है, अल्लाह के जितना करीब होता है, अल्लाह से उतना डरता है। तो अल्लाह कितनी भी बड़ी नेमत से नवाज दे, कितने भी बड़े मकाम से नवाज दे, कितने बड़े भी रुतबे से नवाज दे, चाहे दुनियावी तौर पर आपको दौलत दे दे, इज्जत दे दे, शोहरत दे दे, कामयाबियां दे दे, या उखरवी तौर पर आपको कितनी तरक्की और नेमत दे दे और दर्जात बुलंद कर दे, या अपनी एक रज़ा कुर्ब मारिफत और विलायत से भी नवाज दे, तो भी अल्लाह से डरते रहें। दुनिया में कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन असल में यहाँ ये है कि जो अल्लाह से डर गया वो बच गया। जैसा कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह दो खौफ को इकट्ठा नहीं करेगा। जो दुनिया में अल्लाह से बेखौफ है, क़यामत के दिन डराया जाएगा, अल्लाह से खौफ करेगा। लिमन मुल्क यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। दुनिया में अल्लाह, जो दुनिया में नहीं रोता अल्लाह के खौफ से, क़यामत के दिन से रुलाया जाएगा और कांपेगा। और फरमाए जो अल्लाह के खौफ से दुनिया में कांपता है और रोता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसे हंसाएगा। अल्लाह उसे क़यामत के उस खौफ के दिन जो हर कोई खौफ में होगा, बेखौफ व बेगम कर देगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की शान अता करेगा, अपने दोस्तों में शामिल कर लेगा जिन्हें दुनिया आखिरत के हर खौफ से बेखौफ कर दिया और दुनिया आखिरत के हर गम से बेगम कर दिया। तो बस बात ये है, हासिल कलाम ये कि इल्म, अमल और इखलास और खौफ इलाही, ये चारों को जिसने जमा कर लिया उसने सुलूक और तसव्वुफ में कमाल दर्जा हासिल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर आगे की गुफ्तगू पर अर्ज करूँगा और सरकार वफ़ा की जो तालीमात है उस पर अर्ज करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।